वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदीप्तविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नित्यानन्द नमस्तभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलु कल्मषः नाशाय जन्मवापतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। गदाधरम् अहं वन्दे माधवाचार्यानन्दनाम् महाभावसर्पां श्रीचैतन्यविन्नरूपिणम् श्रीवासपण्डितं नौमि गौराङ्गप्रियपार्षदाम् यशो कृपा लविन् ओपि गौरङ्गे जयोतिरति। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितो गौरदये पुष्पवन्तो चित्रौ शब्दो तमोदो अजानुलम्बितो भुजो कनकायवदातो संकीर्तनायको पितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मो पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो नलिनेत्राय वेणुबद्धविनोदिने राधाधरो सुधापने सलिने वनमालिने राधामरसेश्वरीमिदम्मं गोविन्दमयीनां परां वृषभानु सुतं देवीं नमामि श्रीहरि प्रियां। महाभवस्वरूपत्तं कृष्णप्रियावरियोषि प्रेम भक्ति हृदयदेवी राधिकायै त्वं नमाम्यहम्। वन्दे वृन्दावनो गुरु
कृष्णं कमलोलोचनं वल्लभां देवीं राधाया लिङ्गितविग्रहाम् वृन्दावे तुलसी देवावे प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी शुद्धवताय नमो नमः। मुकामकरदीवाचलं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रमन लाल की, राधा कुंड की, श्याम कुंड की, कुंड स्थित परम दयाल श्री गुरु महाराज की। निताय गौर शितानंद प्रेमानंद हरे हरे बोल। परम पावनी पवित्र तिथिते गधूली लग्ने भक्त श्री अंगने श्री श्री जगन्नाथेर गंडीचा मंदिरे आगमन उपलक्षे महती भागवत कथा भक्त संघेर आयोजन। सेई महती दिव्य पावनी आयोजने आमरा सकले समागत हयेछि। परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णचंद्र जगतेर नाथ जगन्नाथेर दिव्य अमृतमय माधुरी उत्तम कथामृत रसधारा श्रवण मानसे सबाई एक बार बोलुन राधे राधे। भागवत कथा कीर्तनेर पूर्वे जगन्नाथेर अमृतमय पावनी कथामृत रसधारा आस्वादनेर पूर्वे सर्वप्रथमे आमार परमाराध्य पतित पावन श्री गुरु महाराज जार राकुल चरणाश्रय ग्रहण करे मादेर पतित अधम धन्याति धन्य हयेछे। गौरी वैष्णव गगनेर उज्ज्वल ज्योतिष्क गुरु गौरांग सेवार मूर्तिमंत विग्रह श्रीधाम वृंदावनेर मुकुट शोभा विद्यमान श्री श्री राधा कुंड श्री राधा कुंड तटे अवस्थान ग्रहण पूर्वक नाम कल्पतरु प्रभुर नित्य नित्य दिनेर अंतरंग सेवक आचार्यवर्य आमार परमाराध्य श्री गुरु महाराज श्री श्री 108 प्राण कृष्णदास बाबाजी महाराजेर रातुल चरण पद कमले सश्रद्ध कोटि धन्यवाद। राधे राधे। किन्तु यदि कोनो व्यक्ति साधुगुरु वैष्णवेर
আদেশ পালন করেন, আদেশ পালনের মাধ্যম দিয়ে তার সুকৃতি বর্ধিত হয়ে যায়। সেই আকাঙ্ক্ষায় জয়দেব বাবাজি আদেশ করেছেন, তার আদেশ পালন করবার জন্য আপনাদের সম্মুখে এসেছি। আমি ভুল বলবো, কিন্তু আপনারা সংশোধন করে দেবেন। এই যে বলে না, হাঁটিতে শেখে না কেহ, না খেয়ে আছাড়, আছাড়ে করিয়া হেলা হাঁটো বারবার। আমি সবে ভাগবত জগতে একটু একটু করে ঢুকছি, তার মানে হাঁটছি, মানে প্রবেশ করতে পারিনি। ভাগবত রসতরঙ্গের যে বিশাল সমুদ্র, সেই সমুদ্র বহু দূরে, আর আমি আছি অনেক দূরে, অনেক ডিস্টেন্স। আপনারা কৃপা করে হাত ধরে নিয়ে চলুন, যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে, হাত ধরে নিয়ে চলো সখা। আমি তো কত চিনি না, আমি ওই রকম অন্ধবধির, কিন্তু এই ভক্ত সঙ্গে কীর্তন শ্রবণ করতে করতে, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যেদিন বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছালেন না, ভক্ত সঙ্গে কীর্তন শ্রবণ করতে করতে, কীর্তন, ভগবান আগে আগে হাঁটছেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তো অন্ধ, পথ চেনেন না, কিন্তু ভগবান তার নুপুরের শব্দে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের পথের দিশা তৈরি করে দিচ্ছেন, যে এই পথ দিয়ে হাঁটতে হবে, চলো। কখনো নাচছেন, কখনো গাইছেন, গাইতে গাইতে কীর্তন করতে করতে বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছেছেন। আমি অন্ধ হলেও ভক্ত সঙ্গে যদি থাকি, ভক্তের মাঝখানেও যদি থাকি, ভক্তরা কীর্তন করবেন, আর সেই কীর্তনই আমি নয়নে দেখি না, কিন্তু আমার হৃদয় ঘরের দিশা হয়ে যাবে, আর হাঁটতে হাঁটতে সেই শ্রী বৃন্দাবনে পৌঁছে যাব। বলো রাধে রাধে, প্রেম সে বলো। অন্ধ হয়ে কোনো সমস্যা নেই, জ্ঞান নেই তাতেও কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু ভক্ত সঙ্গে থাকাটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের সবচেয়ে পরম ব্রত। ভক্ত সঙ্গের মধ্যে যদি থেকে যায়, ভক্ত কৃপা করবেন, করুণা করবেন, আর ভক্তের করুণায় শ্রী বৃন্দাবনের শ্রীমতী রাধারানী শ্যামসুন্দরের সেই রাতুল চরণারবিন্দ লাভ হয়ে যাবে। বলো সবে রাধে রাধে, বলো প্রেম সে বলো। হোক না ছোট পরিবেশ, তাতে কি আছে, তাও বৃন্দাবন হয়ে যাবে। বলো সবে রাধে রাধে। জগন্নাথের কথা অনন্ত অসীম। জগন্নাথের কথা কীর্তনের পূর্বে আমরা একটি শ্লোককে আস্বাদন করি। কদাচিৎ কালিন্দী তট বিপিন সঙ্গীত তরল মুদাভীর নারী বদন কমলাসদ মধুপ। রমা শম্ভু ব্রহ্মা মোরপতি গণেশর চিত পদ। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবভূমি। হে জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী, আমার নয়নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাকে পথ দেখাও। এই জগতে জগন্নাথের মতো এমন করুণাময় আর কে আছে, যিনি পতিতকেও কৃপা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না? তার নাম হচ্ছে জগন্নাথ। এই জগন্নাথের স্তব কারা করেন, জগন্নাথের ভক্ত কারা, জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা কারা নিবেদন করেন? তো আচার্যপাদ শ্রীমান মহাপ্রভু গৌর সুন্দর নিজের মুখেই বলছেন, কারা জগন্নাথকে আরাধনা করেন। বলছেন রমা শম্ভু ব্রহ্মা মরপতি গণেশর চিতপদ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে। জগন্নাথকে কারা আহ্বান করেন, কারা যান জগন্নাথের কাছে? বলছেন জগন্নাথের কাছে যারা যান, রমা পার্বতী দেবী জগন্নাথের স্তব করেন জগন্নাথের কাছে।
শম্ভু শিব আসেন জগন্নাথের কাছে, ব্রহ্মা আসেন জগন্নাথের কাছে। দেখবেন জগন্নাথের লীলাটি এই জগতের একেবারে পুরো উল্টো লীলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই জগন্নাথ। বাসুদেব ঘোষ কহে করি জড়হার, যে কৃষ্ণ সেই গৌর সেই জগন্নাথ। যিনি কৃষ্ণ তিনি গৌর তিনি জগন্নাথ, বাসুদেব ঘোষ বলছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে যে সবে বেনু শিরসি শিকিপিচ্ছং কোটি তটে, যখন তিনি বৃন্দাবনে থাকেন হাতে বাঁশি নিয়ে, শিরসি শিকিপিচ্ছং কোটি তটে, যখন তিনি শ্রী বৃন্দাবনে অবস্থান গ্রহণ করেন তার ভাব একরকম, কিন্তু যখন এই কৃষ্ণই জগন্নাথ রূপে যখন পুরীতে অবস্থান গ্রহণ করেন তখন তার ভাব পুরো উল্টো হয়ে যায়। একই ব্যক্তি কিন্তু ভাব উল্টো, চলন উল্টো, বলন উল্টো, সবকিছুই আলাদা আলাদা। দুকুলাম নেত্রান্তে সচর কটাক্ষম বিদধতে, সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি লীলা পরিচয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসতি লীলা পরিচয়। যিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসে তার সমগ্র লীলাকে পরিচয় করাচ্ছেন তিনি হচ্ছেন প্রভু জগন্নাথ। বলো জগন্নাথ স্বামী কি। যিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসে সমগ্র পৃথিবীকে পরিচয় করাচ্ছেন সেই বৃন্দাবনেশ্বর, বৃন্দাবনের সেই পরম পূর্ণ পরম ব্রহ্ম, যিনি বৃন্দাবনের গোপবালক রূপে শ্রীধাম বৃন্দাবনে সকলের সম্মুখে তার সুনিপুণ অভিনয় নাট্য প্রদর্শন করছেন, সেই প্রভু যখন জগন্নাথ রূপে পুরী ধামে থাকেন তখন তিনি একেবারে পুরো উল্টো রসকে আস্বাদন করেন। কেমন? তো বলছে জগন্নাথ যখন পুরী ধামে থাকেন তখন তার নাম পতিত পাবন, তিনি পতিতদেরকে উদ্ধার করেন, পতিত পাবন। পতিত পাবন জগন্নাথ কি। যখন পুরী ধামে থাকেন জগন্নাথ হচ্ছেন পতিত পাবন। তিনি তো পতিত পাবন সব সময়, কিন্তু পুরী ধামে থাকলে তার এই পাবন কারুণ্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায়। জগন্নাথ পুরীতে প্রভু জগন্নাথ যখন থাকেন দেখবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার হয়, আরতি হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। এই শৃঙ্গার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার করেন সকালবেলায়। আমাদের সব আচার্যরা শ্রীধাম বৃন্দাবনে সকালবেলায় প্রাতকালে ভগবানকে স্নান করান, বস্ত্র পরান, অলঙ্কার পরিধান করান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করেন, অলঙ্কার পরিধান করেন সেবকের হাতে সকালবেলায় প্রাতকালে, এবং সকালবেলায় তিনি রাজবেশে শৃঙ্গার করে দর্শন দেন জগৎজীবের মাঝখানে। একইভাবে গৌরচন্দ্র ভগবানও একইভাবে প্রাতকালে শৃঙ্গার করে জগৎজীবকে দর্শন দেন। কিন্তু এই বৃন্দাবনের প্রভু যখন পুরী ধামে থাকেন তিনি কিন্তু সকালবেলায় শৃঙ্গার করেন না। জগন্নাথ প্রতিদিন শৃঙ্গার করেন রাত 12টার সময়, 11টার সময় ভগবান জগন্নাথের শৃঙ্গার তৈরি করা হয়, প্রস্তুত করা হয় রাতের বেলায়। তো মধ্যরাতে তিনি সেজে কাকে দর্শন করেন? বলুন, আমি মনে করুন সাজলাম, আমি সুন্দর একটা ড্রেস পরেছি, কিন্তু আমার ড্রেস যদি বাইরের মানুষ না দেখে তাহলে আমার এই সুন্দর ড্রেস পরে কি লাভ? তাই না মায়েরা? হ্যাঁ, সুন্দর একটা বস্ত্র পরলাম, কিন্তু বস্ত্র পরে মনে করো আমি এখন 10,000 টাকার একটা কাপড় পরে ঘরের মধ্যেই বসে থাকলাম, বাইরের কাউকে দেখালাম না, তাহলে আমার এই বস্ত্র পরার কোনো মানে আছে? কেউ দেখলোই না যে আমি সুন্দর বস্ত্র পরতে জানি, আমার রূপ কত সুন্দর, তাহলে বস্ত্র পরে কি লাভ?
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকালবেলায় শৃঙ্গার করেন, রাজবেশে শৃঙ্গার করেন, শৃঙ্গার করে জগজ্জীবকে দেখান, দেখো আমি রাজা আর এই পৃথিবীর সবাই প্রজা, একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, যারে জয়ীছে নাচায় কৃষ্ণ সে তৈছে করে নৃত্য। চৈতন্য চরিতামৃতে রসিক সেবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কলম। একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, যারে জয়ীছে নাচায় কৃষ্ণ সে তৈছে করে নৃত্য। একমাত্র প্রভু ঈশ্বর হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সমগ্র জগৎকে তিনি মোহিত করে রেখেছেন তার বংশী মাধুরীতে, তার বেণু মাধুরীতে। সেই প্রভু জগন্নাথ সকালবেলা, সেই প্রভু কৃষ্ণ প্রাতকালে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে দর্শন দেন। সবাই প্রাতকালে গেলেই ভগবান গোবিন্দদেব, ভগবান শ্যামসুন্দর, ভগবান মদন মোহন, ভগবান রাধারমন, ভগবান বাঙ্কে বিহারী, সকলে সকালবেলায় গিয়ে ভগবানকে দর্শন করেন। কিন্তু জগন্নাথ রাজবেশে শৃঙ্গার করেন আর দর্শন দেন একেবারে পুরো মধ্যরাতে। কারণ কারা আসে এই মধ্যরাতে? বলি পৃথিবীর মানুষ যখন ঘুমাতে চলে যায় জগন্নাথকে দর্শন করে, তখন ঊর্ধ্ব লোক থেকে সবাই নেমে আসেন, গন্ধর্বরা নেমে আসেন, দেবতা বৃন্দরা নেমে আসেন, শিবজি আসেন, পার্বতী আসেন পুরীর মন্দিরে, আর ভগবান প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে মিটিং করেন। সারাদিনের সব কার্যাবলী নিয়ে প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে আলোচনা হয়। সমগ্র জগতের একমাত্র নাথ তো জগন্নাথ, আর সেই জগন্নাথের কাছে সবাই আসে। আর এই জন্যই শ্রীমান মহাপ্রভু গৌর সুন্দর আপন মুখে কীর্তন করেছেন। আসেন কারা? তাই যে বলছেন, রমা সম্ভু ব্রহ্মা মরপতি গণেশ और চিতপদ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পদগামী ভবতু মে। কারা আসেন তাহলে প্রভুর সঙ্গে দর্শন করতে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে? আসেন জগন্নাথ স্বামী। জগন্নাথ স্বামীর কাছে এই ব্রহ্মা আসেন। ব্রহ্মা তো একটা দুটো নয়, ভাগবতে আমরা পড়েছি না, ভাগবতে শুনেছি না, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, দশমুখ ব্রহ্মা, সহস্র মস্তক বিশিষ্ট ব্রহ্মা, অনন্ত অনন্ত মস্তক বিশিষ্ট ব্রহ্মা, সব ব্রহ্মরা আসেন জগন্নাথের সঙ্গে, জগন্নাথের কাছে, জগন্নাথের চরণে সবাই আসে। স্বয়ং পার্বতী দেবী আসেন প্রভু জগন্নাথের কাছে, সবাই এসে বসে থাকেন। প্রভু জগন্নাথ, এই জগতের একমাত্র তুমিই নাথ, আর আমরা প্রত্যেকেই তোমার চরণের কিঙ্কর। কৃপা করে তোমার চরণে আশ্রয় প্রদান পূর্বক এখন হিত করো, কল্যাণ করো, আমার কল্যাণ করো, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ করো। একমাত্র কল্যাণের অধীশ্বর তুমি, একমাত্র তোমার কাছেই পূর্ণতা রয়েছে। সেই প্রভু জগন্নাথ, সেই প্রভু জগন্নাথের আজকে গন্ডিচা মন্দিরে আগমন। যে প্রভুকে দর্শন করতে ব্রহ্মা, শিব আদি, বৃঞ্চি আদি দেবতা বৃন্দরা, গন্ধর্ব বৃন্দরা, মুনি ঋষি বৃন্দরা যাকে দর্শন করবার জন্য ব্যাকুলিত আকুলিত থাকেন, সেই প্রভু মন্দির ছেড়ে বাইরে চলে এসেছেন আজকে, আর আমরা তারই সেই তিথিতে এখানে বসে আছি। বলো জগন্নাথ ভগবান কি। ভগবান জগন্নাথ পুরীর মন্দিরে বড় বড় চোখ করে বসে থাকেন যে ভক্ত কখন আসবে আমার কাছে। ভগবান জগন্নাথের দেখবে চোখের উপরে কোনো পাতাই নেই, ভগবান জগন্নাথের চোখটা দেখবে। ভগবানের যে চোখ আছে না, ভগবানের চোখের উপরে কোনো পাতাই নেই, আছে? চোখের পাতা থাকলে তো ঘুম এসে যাবে, জগন্নাথ ঘুমাই না, সেই জন্য সারাদিন সারা রাত জগন্নাথ জেগে থাকে। এই পৃথিবীতে এমন কোন ভগবান দেখেছো যে ভগবান ভক্তের জন্য 24 ঘন্টা জাগরিত থাকে? সেই ভগবান হচ্ছে আমার প্রভু জগন্নাথ।
বলে জগন্নাথ ভগবান কি। জগন্নাথ ইচ্ছা করেই চোখের উপরে পাতা রাখেননি। গৌরনিতাই টাইম হলে ঘুমিয়ে পড়ে, জানো তো? হ্যাঁ, গৌরনিতাই টাইম হলেই ঘুমিয়ে পড়ে। তুমি দুপুরবেলায় যাবে কোনো মন্দিরে, দেখবে গৌরনিতাই ঘুমিয়ে আছে। পূজারি বলবে 4টের পরে এসো, 5টার পরে এসো, তারপরে গৌরনিতাইকে দর্শন করতে পারবে। শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যাবে, গোবিন্দ দেবের মন্দিরে যাবে, ভগবান দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে পড়ে। পূজারি বলে দেবে 4টের পরে এসো, নাহলে মন্দির খুলবে না। আবার ওদিকে 10টার সময় গিয়ে যদি বলো ভগবান তোমাকে দর্শন করব, পূজারি বলবে যাও যাও, কালকে এসো, তোমাকে তাড়িয়ে দেবে মন্দির থেকে। বলে কালকে এসো, ভগবান এখন ঘুমাচ্ছে, ভগবানের রেস্ট দরকার না। কিন্তু জগন্নাথ মন্দিরে যাবে, জগন্নাথ সব সময় জেগে আছে, চোখের পাতাই তো নেই, তা ঘুমাবে কখন? কার জন্য জেগে আছে? জগন্নাথ। জগন্নাথ জেগে আছে যার জন্য, তারা হচ্ছে ভক্তগণ। ভক্তের জন্য জগন্নাথের এই বিশেষ অবতারণ, বিশেষ এই মূর্তির প্রকাশ। বলে জগন্নাথ ভগবান কি। জগন্নাথের চোখ দুটো কত বড় বড়, আর বড় বড় চোখ করে জগৎজীবকে তিনি দর্শন করতে থাকেন। এই হচ্ছে তিনি পতিত পাবন। আমরা শ্রীমান মহাপ্রভু গৌর সুন্দরকে বলি পতিত পাবন, কারণ গৌর এসে নেচে নেচে নবদ্বীপে, নদিয়া নগরে সকলকে আলিঙ্গন প্রদান করেছেন। সকলকে যারা প্রেম নিতে চাননি তাদেরকেও প্রভু জোর করে প্রেম দিয়েছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন পাগলা নিতাই, প্রেমদাতা নিতাই, কত নাম। নিতাই গৌর দুইজন মিলে দুবাহু প্রসার করে নিত্যানন্দ প্রভু তো বলতো আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি, আমাকে কিনে নাও, কোনো প্রবলেম নেই, আমি কৃতদাস হয়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার থালা বাসন মেজে দেবো, ঝাড়ু লাগিয়ে দেবো, সব কাজ করে নেবো, আমি তোমার কৃতদাস হয়ে আমি তোমার ঘরের মধ্যেই থাকবো, কিন্তু একবার গৌরাঙ্গের নাম কীর্তন করো। এমন প্রেমদাতা পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কিন্তু সেই প্রেমদাতা যদি পুরীতে যাও, সেই প্রেমদাতার প্রেম দান কেমন জানো তো? নবদ্বীপে, নদিয়াতে গৌরনিতাই নেচে নেচে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রেম বিতরণ করেছেন। আর জগন্নাথ পুরী ধামে বসে বসেই যে প্রেম বিতরণ করছে, সমগ্র জগৎ পুরী ধামের সেই প্রেমে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। বলে জগন্নাথ ভগবান কি। প্রেম দানের রীতিনীতি আলাদা, ভিন্ন ভিন্ন অবতারে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রেম প্রদান, প্রেম আস্বাদন তিনি করেছেন ভগবান। বৃন্দাবনে এক ভাব, পুরী ধামে এক ভাব, আবার নবদ্বীপ ধামে তার আর এক ভাব। যখন পুরী ধামে প্রভু জগন্নাথ থাকেন, তখন প্রভু জগন্নাথ তার নয়নের মাধ্যম দিয়ে প্রেম প্রদান করেন। কিসের মাধ্যম দিয়ে মায়েরা বলো? নয়নের মাধ্যম দিয়ে, নয়ন চক্ষুর মাধ্যম দিয়ে। আর যখন তিনি নবদ্বীপে থাকেন, নবদ্বীপে যখন থাকেন তখন কিভাবে? এই যে দর্শনে পবিত্র করো এই তোমারই গুণ, ভগবান দুবাহু তুলে কীর্তন করে সকলকে প্রেম প্রদান করে প্রেম উচ্ছ্বাসিত করে দিতেন। মহাপ্রভুকে যিনি দর্শন করতেন তিনি প্রেম পেয়ে যেতেন। মহাপ্রভু যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, নিতাই গৌর যে পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন, ওই পথে ধুলি কেউ যদি মাথায় মস্তকে ধারণ করতো, তাতেই সে প্রেম বিহ্বল হয়ে পড়ত। দর্শন করেই প্রেমে পাগল হয়ে যেতেন। আর মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে প্রেম বিতরণ করতেন সকলকে। আর ওদিকে পরমেশ্বর প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি তার বংশীধ্বনিতে সকলের হৃদয়ে প্রেম বিহ্বল করে দিতেন। এক এক জায়গায় এক এক ভাবে তিনি প্রেম বিতরণ করেছেন। কিন্তু পুরীধামের ভাবটা একটু ভিন্ন। পুরীধামে প্রভু তার, যেমন মনে করো আমরা যখন গৌরনিতাইকে আস্বাদন করি, গৌরনিতাইকে পূজা করি, গৌরনিতাইয়ের তো চরণ আছে, আমরা গিয়ে গৌরনিতাইয়ের চরণ ধরে বলি গৌরনিতাই কৃপা করে তোমার চরণে আশ্রয় দাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ আছে, তাই চরণে তুলসীর পাতা দিয়ে প্রার্থনা করতে পারি। কিন্তু জগন্নাথ প্রভু তো চরণই রাখেননি, কোথায় গিয়ে প্রার্থনা করবে বলো? জগন্নাথের চরণ আছে নাকি? পা আছে, হাত আছে, কোথায় গিয়ে প্রার্থনা করবে জগন্নাথের?
এই গৌরনিতায় তো চরণ আছে, চরণে গিয়ে প্রার্থনা জানাতে পারি। রাধা কৃষ্ণের চরণ আছে, চরণে গিয়ে প্রার্থনা জানাতে পারি। কিন্তু প্রভু জগন্নাথের চরণও নেই, হস্তও নেই, কোথায় গিয়ে তার কাছে প্রার্থনা জানাবে? তো প্রভু জগন্নাথের যেটা আছে অন্য কারুর আবার সেটা নেই। কি আছে প্রভু জগন্নাথের? প্রভু জগন্নাথের আছে নয়ন। নয়ন পথগামী ভবতু মে, নয়ন পথগামী। জগন্নাথ প্রভুর বিশেষত্ব হচ্ছে এই জগতে সব ভগবান সব পতিত ভক্তদেরকে তার চরণে আশ্রয় প্রদান করেন। আর একমাত্র একটুখানি ভিন্নতা রয়েছে, এক্সেপশনাল রয়েছে, সে হচ্ছে প্রভু জগন্নাথ। তিনি কোনো ভক্তকে তার চরণেও স্থান দেন না, তার বক্ষ মন্দিরেও স্থান দেন না, কারণ বুকটাই খুঁজে পাবে না। ভগবান জগন্নাথ সকলকে তার নয়নে স্থান প্রদান করেন। বলো নিতাই গৌর হরি বল। কোথায় স্থান প্রদান করেন জগন্নাথ? নয়নে স্থান প্রদান করেন। এক আচার্যপাদ প্রশ্ন করেছেন, প্রভু তুমি এই রূপে কেন প্রকাশিত হলে? প্রভু নিজে বিশ্লেষণ করে বলছেন, আমি এই রূপে প্রকাশিত হওয়ার কারণ কি জানো? অন্যান্য অবতারে অন্যান্য সময় আমার ভক্ত আমার জন্য সমগ্র জীবনটাকে উৎসর্গ করে দেয়। আমার ছাড়া আর কিছুই বোঝে না আমার ভক্ত। আমার জন্য কাঁদে, আমার জন্যই বেঁচে থাকে, আমার জন্যই তাদের জীবন ধারণ। প্রত্যেকটি পথ, প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি সেকেন্ড আমাকে নিয়েই তাদের চিন্তন। এখানেও মরমী প্রেমী ভক্তের জন্য আমি কিভাবে আমার নিজেকে প্রস্তুত করব, আমি বহুত দিন ধরে ভাবছি। ভক্ত যেমন আমাকে নিয়ে চিন্তা করে, আমিও তেমন ভক্তকে নিয়ে চিন্তা করি। ভক্ত যেমন আমার কথা ভাবতে ভাবতে ভাব ও বিহ্বল হয়ে যায়, আমিও ভক্তের কথা ভাবতে ভাবতে ভাব বিহ্বল হয়ে যায়। বহু বছর ধরে আমি তপস্যা করেছি, আমি আমার ভক্তকে কোথায় আশ্রয় দেব। ভাবতে 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 আমার হৃদয়ের ভিতরে এই ভাব আসলো যে ভক্ত আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়, ভক্ত আমাকে তার নিজের করে নেয়। কিন্তু ভক্তকে আমি কোথায় রাখবো? ভক্ত দেশে আলিঙ্গন করাটাই যথেষ্ট নয়। ভাবতে ভাবতে আমি ভাবলাম যে এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে নয়ন। যখন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে গভীর শোক প্রবেশ করে, আর সেই শোকাতুর অবস্থায় অন্য কোনো জায়গার থেকে অন্য কোনো ভাব প্রকাশিত হোক আর না হোক, তার নয়ন দেশ থেকে শোক বিহ্বল অবস্থায় এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। মানুষ ভালো আছে কি খারাপ আছে তার চোখ দেখলেই বোঝা যায়। চোখটা এমন বস্তু যে চোখের মাধ্যম দিয়ে তার সমগ্র দেহের ভাবটাকে প্রকাশ পেয়ে যায়। ভগবান জগন্নাথ বলছে, আমার এই যে নয়ন, আমার এই নয়নের মণি কোঠার মধ্যে আমি আমার ভক্তকে স্থান প্রদান করব। কারণ ভক্ত আমার এতটাই প্রিয় যে ভক্তকে আমি আর কোথাও রাখবো না। আমার ভক্তকে আমার চরণে রাখবো না, আমার ভক্তকে আমার বক্ষ মন্দিরেও রাখবো না। আমার ভক্তকে আমি আমার চরণে নয়, বক্ষে নয়, আমি আমার নয়নেই স্থান দিয়ে দেবো। বলো গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। আমি আমার ভক্তকে আমার নয়নের মধ্যেই স্থান প্রদান করে দেব। সেই জন্য ভগবান জগন্নাথ তার ভক্তকে তার নয়নে স্থান প্রদান করেন। এই জন্য এই যে জগন্নাথের ভাব, এই ভাব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। জগন্নাথ প্রভু যখন রথের উপরে ওঠে, রথের উপরে ওঠার পরে তিনি বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকেন আর সব ভক্তদেরকে দেখতে থাকেন। যে ভক্তরা প্রভু জগন্নাথকে দেখছেন না, প্রভু জগন্নাথ তাদেরকেও দেখেন রথের উপরে উঠে। আর রথের উপরে উঠে ভগবান জগন্নাথ এমন অভিনয় করেন, সমগ্র জগতের রথকে যিনি পরিচালনা করছেন তিনি রথের উপরে উঠলে আর চলতে পারেন না। চিন্তা করতে পারো, সমগ্র পৃথিবীর
রথকে যিনি পরিচালনা করছেন, প্রত্যেকটি মানব দেহরূপ রথকে যিনি পরিচালনা করছেন, তিনি যখন এই গন্ডিচা মন্দিরে আসেন তখন তিনি চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। রথের উপরে উঠলে তার চলার ক্ষমতা থাকে না। তখন তিনি বলেন, হে ভক্তগণ, একবার আমার এই রথের দড়ি ধরে টানো, আমি তোমার অনন্ত জন্মের যত পাপ কালিমা আছে সব ঘুচিয়ে আমি তোমাকে মুক্ত করে আমার ধামে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। ভগবান জগন্নাথ এইরকম প্রেমময়, এইরকম তার কারুণ্য, এইরকম তার করুণা। তিনি ভক্তদেরকে বলেন, ভক্ত, রথের দড়ি ধরে টানো, তুমি আমাকে এক পা টেনে নিয়ে এই গন্ডিচা মন্দিরে যাবে, আর সহস্র পা এগিয়ে এসে আমি তোমার হস্তটি ধরে আমার পরম ধামে আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদান করব। প্রভু জগন্নাথের করুণা হচ্ছে এরকম। প্রভু জগন্নাথ ভক্তের আরতিকে গ্রহণ করবার জন্য, দেখো অন্যান্য মন্দিরে যেখানেই যাবে না কেন, তোমাকে স্বগোত্রীয় সৎ সম্প্রদায় থেকে দীক্ষিত হয়ে ভগবানের কাছে এসে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করতে হবে, ভগবানকে আরতি জানাতে হবে, ভগবানকে আহার করাতে হবে, না হলে তুমি করাতে পারবে না। আমাদের এই জয়দেব বাবার মন্দিরেই তুমি যদি মনে করো আজকে ভোগ লাগাবো, আগে জয়দেব বাবা প্রশ্ন করবেন, তুমি কোথা থেকে দীক্ষিত হয়েছো, তুমি ভোগ লাগাতে জানো কিনা, তুমি সদাচার সম্পন্ন কিনা। যদি তুমি আজকেই জয়দেব বাবার মন্দিরে ভগবানকে অর্চন করতে যাও, তোমাকে আগেই জিজ্ঞাসা করবেন যে তুমি অর্চন বিধি জানো কিনা, অর্চন শিখেছো কিনা, তুমি সদাচার পালন করো কিনা। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সেবা করবার জন্য এত ডিসিপ্লিন আছে, গৌর নিতাইয়ের সেবা করবার জন্য অনেক ডিসিপ্লিন আছে, কিন্তু প্রভু জগন্নাথ বললেন, আমি কোনো ডিসিপ্লিন রাখবো না। কখন? যখন আমি রথের উপরে উঠব। স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ যখন রথের উপরে ওঠেন তখন তিনি কোনো বিধি রাখেন না, তার মানে রাগ মার্গেরও উপরে চলে যান। বিধি নেই, কোনো নিয়ম নেই, কোনো ভক্ত যে যা অর্পণ করেন ভগবান জগন্নাথ দুহাত দিয়ে সেটাই গ্রহণ করেন। বলো রাধে রাধে, প্রেম সে বলো। যখন প্রভু জগন্নাথ এই যে রথের উপরেই ওঠেন, রথের উপরে বসে থাকেন, রথের উপরে বসে থাকলে তার করুণা এইরকম, বলছে ভক্ত যদি দূর থেকেও কিছু নিবেদন করেন ভগবান সেটাই গ্রহণ করেন। সুতোর, মেথর, মুচি, সুচি, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল এইসব কোনো ভেদ থাকে না জগন্নাথের কাছে। জগন্নাথ যখন রথের উপরে থাকেন, জগন্নাথ পৃথিবীতে এমনই অবতারণ নিয়েছেন, তিনি তো নিজে দায়িতাপতির হাতের সেবা পর্যন্ত গ্রহণ করে জগৎজীবকে দেখিয়েছেন, দেখো আমার সেবা করবার জন্য ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রয়োজন নেই, যে কেউ এসে আমার সেবা করতে পারে। দারু ব্রহ্মরূপী ভগবান পুরীর মন্দিরে অবস্থান গ্রহণ করে জগৎজীবকে শিক্ষা দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয় এগুলো কোনো ব্যাপারই নয়, যিনি আমার ভক্ত তিনি এসে আমার সেবা করতে পারেন। মহাপ্রভু এই শিক্ষা এই জগৎজীবের মাঝখানে এসে প্রদান করেছেন। যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছাড়, কৃষ্ণ ভজনে নেই জাত কুলাদি বিচার। যিনি ভজন করেন তিনিই বড়, অভক্তহীন ছাড়, কৃষ্ণ ভজনে নেই জাত কুলাদি বিচার। কৃষ্ণ ভজনে কোনো জাত কুলের ভেদাভেদ নেই, বিচার নেই। সেই জন্য প্রভু জগন্নাথ এইরকম পতিত পাবন, তাকে তুমি কিছুই অর্পণ করো, তিনি পরম প্রেম ভরে তোমার সেই অর্পিত বস্তুকে তিনি গ্রহণ করে থাকেন। ভগবানকে কি অর্পণ করা যায়? ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সবকিছু দিলে, তুমি যে কোনো কিছু দিতে পারো আমাকে, কিন্তু আমাকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য, প্রসন্ন করবার জন্য তুমি যদি কিছু দিতে চাও তাহলে এগুলোই দাও। কি বলছে? এই পত্রম, পত্র, এই যে পত্র দাও। পত্রম পুষ্পম ফলম ত্বম ইয়ো মে ভক্ত প্রয়োচ্ছতি, ভক্ত উপহারিত অস্মামি প্রিয়তমনম। যদি আমাকে এই শুধু পত্র দাও, পুষ্প দাও, ফল আর জল দাও, তাতে আমি প্রীত হয়ে যাই।
ভগবান বেশি কিছু চান না, এটুকুতেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। প্রভু জগন্নাথ যখন রথের উপরে থাকে, কোনো ভক্ত যদি একটা আপেল নিয়ে বলে প্রভু জগন্নাথ এটা গ্রহণ করো, সঙ্গে সঙ্গে তোমার আপেলটা তোমার হাত থেকে প্রভু জগন্নাথ নিয়ে নেবে। ভাগ্যবান হলে তুমি দেখতে পাবে প্রভু জগন্নাথ দিচ্ছে। কারণ এখানে কোনো বিচার, ভেদ বিচার, বুদ্ধি বিচার কিছুই থাকে না প্রভু জগন্নাথে। তাকে কিছু দিলেই জগন্নাথ সন্তুষ্ট হয়ে নিয়ে নেয়। এক ভক্ত ছিল দিল্লিতে, নাম হচ্ছে পরমেষ্টি দর্জি, জানা আছে না? পরমেষ্টি দর্জি এক ভক্ত ছিল। এই দর্জি তিনি দিল্লির অদূরে একটা ছোট্ট গ্রামের মধ্যে থাকতেন। আর এই গ্রামের মধ্যে থেকে তিনি ওই দর্জির কাজ করতেন, কিন্তু জগন্নাথ প্রভুর খুব ভক্ত ছিল। তার সুনাম চারিদিকে এত ছড়িয়ে গেল যে অনেক বড় বড় ব্যক্তিরা সেই দর্জি, পরমেষ্টি দর্জির কাছে আসতেন জামা কাপড় সেলাই করবার জন্য। তৎকালীন সময়ের মুসলিম বাদশাহ তিনি একবার দুটো বালিশ তৈরি করবার জন্য পরমেষ্টি দর্জির কাছে সেই বালিশ দুটো পাঠিয়ে দিলেন। সেই বালিশটা কেমন করে তৈরি করতে হবে জানো তো? সেই বালিশটা হচ্ছে রত্ন খচিত। বালিশের যে কাপড়, সেই কাপড়ের উপরে রত্ন দিয়ে সেই কাপড় প্রস্তুত করা হয়েছে। সোনার সুতো দিয়ে সেই কাপড়কে খোদাই করা হয়েছে। আর সেই কাপড়ের মধ্যে বালিশ তৈরি করে সেটাকে আবার সোনার সুতো দিয়ে, স্বর্ণের সুতো দিয়ে সেলাই করতে হবে। পরমেষ্টি দর্জি খুব প্রেম সহকারে, যত্ন সহকারে রাজার বালিশ সেলাই করলেন। সেলাই করার পরে সেই দর্জি সেই বালিশটা দেখে এত আনন্দিত হলেন, আরে আমি জীবনে কত বস্ত্র বানিয়েছি, কত জিনিস বানিয়েছি, তো এত সুন্দর বালিশ আমি কখনো বানাইনি। আর সেই বালিশটা হাতে নিয়ে তার জগন্নাথের কথা মনে পড়ে গেল। দেখবে যারা ভক্ত মানুষ না, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম অনুরাগ হয়েছে, এখন মনে করো আমের সিজন চলে এসছে, দেখলো যে বাজারে প্রথম দিনই দেখলো, এতদিন বাজারে যায় কোনোদিন দেখেনি, আজকে গিয়ে দেখছে আহ কত সুন্দর সুন্দর আম। ওই ভক্ত মনে করে যে এত সুন্দর সুন্দর অম্রফল আমি দুটো এখান থেকে ক্রয় করে নিয়ে আমি আমার গিরিধারীকে আমি ভোজন করাবো। সে পরমানন্দে ওই আমটা কিনে নিয়ে সে ভোজন করায়। এটা হচ্ছে ভক্তের ভাব। কচু শাক দেখলে, আমি যখন বাজারে যাই তখন কচু শাক দেখলে আমার মনে পড়ে, আরে এটা তো মহাপ্রভুর খুবই প্রিয়, তাহলে কিনে নিই এখানে, যে ভগবানকে তাহলে ভোগ লাগানো যাবে। মোচা দেখলে মনে হয় এটা তো আমার মহাপ্রভুর খুবই প্রিয়, ওটা কিনে নিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। রাস্তা দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি আমি, হয়তো বা দেখলাম রাস্তার মাঝখানে একটা মোচা, দেখলে আমারই মনে পড়ে যায় এ তো খুব মহাপ্রভুর প্রিয়, তাহলে এটা কিনে নিয়ে যায় মহাপ্রভুকে খাওয়ানোর জন্য। এটা হচ্ছে ভক্তের প্রেম, ভক্তের ভাব, ভক্তের ভালোবাসা ভগবানের প্রতি। এইরকম পরমেষ্টি দর্জি যখন এই এত সুন্দর বালিশ দেখেছে, বালিশ দেখেই মনে পড়ে গেছে জগন্নাথের কথা। এই পৃথিবীর সুন্দর বস্তু দেখলে আগে কার কথা মনে পড়ে? প্রিয়জনের কথাই তো মনে পড়ে। যদি আমার প্রিয়জনকে এই জিনিসটা দিতে পারতাম। আর ভক্তের প্রিয়জনকে, ভক্তের প্রিয়জন তো স্বয়ং ভগবান। পরমেষ্টি দর্জির প্রিয় হচ্ছে ভগবান। এত সুন্দর বালিশ দেখে পরমেষ্টি দর্জির সাক্ষাৎ প্রভু জগন্নাথের কথা মনে পড়ে গেছে। যদি আমার প্রভু জগন্নাথকে এই বালিশ দিতাম। প্রত্যেক বছর পুরী ধামে আসেন এই দর্জি জগন্নাথের রথযাত্রায়। এবছর অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি, কিন্তু ওই বালিশটা প্রস্তুত করেছেন ঘরের মধ্যে। আর রথযাত্রার কথা মনে পড়ে গেছে, যে রথযাত্রা হচ্ছে পুরী ধামে। রথের কথা মনে পড়তেই একেবারে বসে আছে দিল্লিতে, কিন্তু তার আত্মা যেন বেরিয়ে চলে এসছে পুরী ধামে রথের সম্মুখে। তার মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই তিনটি বস্তু দিয়ে আমাদের আত্মা গঠিত হয়। তো মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই তিনটির সমন্বয় আমাদের সূক্ষ্ম আত্মা। সেই এই মন, বুদ্ধি আর অহংকার চলে এসছেন একেবারে পুরী ধামে। পুরী ধামে এসে সেই পরমেষ্টি দর্জি উপলব্ধি করছেন যেই তো প্রভু জগন্নাথ
এবার পহুন্ডি বিজয় হচ্ছে। জগন্নাথ যখন পুরীর মন্দির থেকে বের হয়ে এসে রথে ওঠেন, তখন একটা অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে পহুন্ডি বিজয়। মায়েরা হয়তো জেনে থাকবে, এখানে হয় কিনা জানি না, করা হয় অন্যান্য মন্দিরে বিভিন্ন স্থানে করা হয় পহুন্ডি বিজয়। এই পহুন্ডি বিজয় মানে কি? পহুন্ডি বিজয় মানে হচ্ছে এই পহুন্ডি বিজয়ের সময় প্রভু জগন্নাথকে বালিশের উপরে বসানো হয়। কিসের উপরে বলো? বালিশের উপরে বসানো হয়। একটার পর একটা বালিশ সাজানো থাকে, আর প্রভু জগন্নাথ যাতে আঘাত না লাগে, পরম আনন্দে সেই বালিশের উপর দিয়ে যাতে রথের উপরে উঠতে পারে, সেই জন্য এই অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে পহুন্ডি বিজয় উৎসব। বসে আছে দিল্লিতে, কিন্তু বসে বসে ওখান থেকেই তার হৃদ নয়নে দর্শন করছেন পহুন্ডি বিজয় উৎসব। আর পহুন্ডি বিজয় উৎসবে প্রভু জগন্নাথ তখন একটা বালিশের উপরে আরেকটা বালিশ, একটা বালিশ থেকে আরেকটা বালিশ, তারপরে আরেকটা বালিশ, এইভাবে যাচ্ছেন প্রভু জগন্নাথ। বালিশের উপরে বসতে বসতে যাচ্ছেন। শেষে এসে একটা বালিশ পহুন্ডি বিজয় উৎসবে দেখছেন যে ফেটে গেল। যখনই ফেটে গেছে তখন পরমেষ্ঠী দর্জির খুব খারাপ লেগেছে। রে রে রে, প্রভু জগন্নাথের তো পহুন্ডি বিজয় উৎসবে একটা বালিশ ফেটে গেছে, কি করব কি করব। হাতেই ছিল ওই যে রাজার বানাতে দেওয়া সেই মুক্তা খচিত বালিশ। বলছে প্রভু জগন্নাথ, এই বালিশ একমাত্র তোমারই যোগ্য। এই জগতে সবচেয়ে বড় রাজা যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে সে হচ্ছে তুমি। হে প্রভু, কৃপা করে এই বালিশটি গ্রহণ করো আর এর উপরে ওঠো। তোমার বালিশটা ফেটে গেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার বালিশ ফেটে গেছে, তুমি এই বালিশের উপরে ওঠো। আর স্বয়ং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে হাতের থেকে বালিশ নিয়েছেন, নিয়েই বালিশের পরে বসে পড়েছেন। সেই পুরী ধামে বালিশের উপরে বসে পড়েছেন, রত্নখচিত বালিশে। কিছুক্ষণ পরে যখন তার লীলা স্মরণ শেষ হয়ে গেছে, দেখছেন কই আমার হাতে বালিশ ছিল, বালিশ কোথায় গেল? তখন মনে পড়েছে, ও হো, আমি তো লীলা স্মরণের মাধ্যম দিয়ে বালিশ জগন্নাথকে অর্পণ করে দিয়েছি। তো লীলা স্মরণে বালিশ অর্পণ করে দিয়েছে, আর সেই বালিশ স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ নিয়ে নিয়েছেন। তখন কিছুটা আনন্দ মনের মধ্যে, আবার কিছুটা দুঃখ বটে। আনন্দ কি? যে প্রভু জগন্নাথকে স্মরণ করা মাত্রই প্রভু জগন্নাথ আমার হস্তের বালিশ গ্রহণ করেছেন, আমার তৈরি করা বস্তু প্রভু গ্রহণ করেছেন, এটা মনের মধ্যে আনন্দ। কিন্তু দুঃখ একটা। দুঃখটা কি? যে বালিশটা প্রভু জগন্নাথ গ্রহণ করেছেন, সেই বালিশটা আমার নিজস্ব সম্পদ নয়, এটা হচ্ছে মনের মধ্যে দুঃখ। বলি নিজস্ব সম্পদ নয়, এই দুঃখে তিনি কিছুটা দুঃখিত হলেন। তবে আবার মনে মনে ভাবলেন, আমি উত্তম বস্তু উত্তম ব্যক্তিকে প্রদান করেছি, তাতে রাজা যা করে করুক, তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই, কারণ প্রভু জগন্নাথই তো নিয়েছে, জগতের নাথ তিনিই তো গ্রহণ করেছে, তাতে সমস্যা কোথায়? কিছুক্ষণ পরে রাজার পাঠান পিয়াদা আসলো, আরে দর্জি বালিশ দাও। বলি একটা বালিশ আমার কাছে আছে, আর একটা বালিশ নেই। বলি আর একটা বালিশ কোথায় গেল? বলি আর একটা বালিশ, সেই বালিশটা প্রভু জগন্নাথ নিয়ে নিয়েছে। তখন পাঠান পিয়াদা বলছে, রে আমাদের সঙ্গে ছলনা করছো, চলো এক্ষুনি রাজার কাছে। ধরে নিয়ে রাজার কাছে যাওয়া হলো। রাজসভাতে সবাই বসে আছে, পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা। পরমেষ্ঠী দর্জির কাছে জিজ্ঞাসা করছে, দর্জি বালিশ কোথায়? রাজার মুখের বাণী। আর দর্জি বলছে, বালিশ দুটোই বানিয়েছিলাম, কিন্তু একটা বালিশ প্রভু জগন্নাথ নিয়ে নিয়েছে। বলি প্রভু জগন্নাথটাকে? বলছে প্রভু জগন্নাথ আমার প্রভু। বলি তোমার প্রভু কোথায় থাকেন শুনি? বলে আমার প্রভু উড়িষ্যায় থাকে। বলি উড়িষ্যায় থাকে? হ্যাঁ, উড়িষ্যায় পুরী ধাম বলে একটা ধাম আছে, ওইখানে থাকে আমার প্রভু জগন্নাথ। বলি এটা তো দিল্লি আর ওটা তো উড়িষ্যা, তা তোমার প্রভু জগন্নাথের এত লম্বা হাত যে উড়িষ্যা থেকে হাত লম্বা করে দিল্লির থেকে বালিশ নিয়ে চলে গেল? পরমেষ্ঠী দর্জি তখন রাজাকে বলছে, রাজা আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না আমার প্রভু জগন্নাথের কত লম্বা হাত। এই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে কোনো বস্তু অর্পণ করলেই প্রভু জগন্নাথ
সেখান থেকেই নিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আর প্রভু জগন্নাথ আমার কাছ থেকেই বালিশটি নিয়ে নিয়েছে, আমি অর্পণ করেছিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিয়েছে। এই কথা শুনে কেউই বিশ্বাস করলেন না, সবাই অট্টহাস্য করে উঠলেন। মুসলিম রাজা আর তার প্রজাগণ বিশ্বাস করবে যে স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ কাঠের পুতুল হাত লম্বা করে বালিশ নিয়ে নেয়? বিশ্বাস করে? তারা তো এমনিতেই মূর্তি দেখলেই ভাঙতে শুরু করে দেয়, কি করে বিশ্বাস করবে? সঙ্গে সঙ্গে রাজা বললেন, একে শিকল দ্বারা আবদ্ধ করো এবং অন্ধকার কারাগারের মধ্যে নিক্ষেপ করো, যতক্ষণ না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত চাবুক দিয়ে মারতে থাকো। পরমেষ্ঠী দর্জিকে সেই অন্ধকার কারাগারের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো, চাবুক দিয়ে আঘাত করা হলো। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেল পরমেষ্ঠী দর্জি, কিন্তু তিনি একটাই কথা বলে গেলেন, আমার প্রভু জগন্নাথ গ্রহণ করেছেন। শুনতেই চাইলেন না। রাতের বেলায় গভীর রজনী জগন্নাথ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছেন, হে প্রভু জগন্নাথ, এই জগতের একমাত্র আশ্রয় তুমি, পরম বান্ধব তুমি, হে করুণাময়, করুণা নিধান, করুণা করে তুমি প্রকাশিত হয়ে জগৎজীবকে দেখাও যে তোমার ক্ষমতা আছে। সবাই বলছে তুমি বালিশ নিতে জানো না, তোমার হাত নেই। আমাকে মেরে রক্তাক্ত করে আমার জীবন শেষ করে দিলেও তাতে আমার অত দুঃখ হয় না যত দুঃখ তোমাকে নিন্দা করলে যত দুঃখ হয়, এত দুঃখ আমার অন্য কিছুতে হয় না। যবনরা বিশ্বাসই করতে চাইছে না যে তোমার লম্বা হাত আছে, তুমি দেখাও তোমার লম্বা হাত আছে কিনা। এইভাবে প্রভু জগন্নাথের কাছে খুব করে প্রার্থনা করলেন। প্রভু জগন্নাথ সেই প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে পুরী ধাম থেকে সঙ্গে সঙ্গে মনের গতিতে একেবারে পৌঁছে গেলেন সেই দিল্লির কারাগারের মধ্যে। জগন্নাথ বলদেব দুইজন গিয়ে, বলভদ্র জগন্নাথ দুইজন গিয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আর সেই অন্ধকার ঘর একেবারে আলোয় আলোকিত হয়ে গেল। জগন্নাথ বলভদ্রকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু হাত বাঁধা দণ্ডবাদ প্রণাম নিবেদন করতে পারছেন না, পা বাঁধা দণ্ডবাদ প্রণাম নিবেদন করতে পারছেন না। জগন্নাথের দৃষ্টি মাত্রই তার সেই শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে গেল, যেমন করে বসুদেবের শৃঙ্খল মুক্ত হয়েছিল ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। দিল্লির মুসলিম বাদশাহের কারাগারের মধ্যে, একবার তো কারাগারের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ প্রকাশিত হয়েছিলেন, এটাও কারাগারের মধ্যে পরমেষ্ঠী দর্জির জন্য স্বয়ং প্রভু প্রকাশিত হলেন। সেবারও শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে গেছিল, এবারও শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে গেল। শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে প্রভুকে প্রণাম করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভু তাকে একেবারে আলিঙ্গন দিয়ে দিলেন। প্রভু হস্ত দেখালেন, যে প্রভুর হস্ত নেই সে প্রভু হস্ত দেখিয়ে দিলেন। কাকে কাকে দেখালেন? তার ভক্ত দর্জিকে দেখলেন হস্ত দিয়ে প্রভু আলিঙ্গন করছে। ওই যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছে, তোমার যে লম্বা হাত আছে তুমি দেখাও, লম্বা হাত দিয়ে প্রভু জড়িয়ে ধরলেন। অজানুলম্বিত হইও কনকাবদত, একেবারে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছেন। কি আনন্দ, কি আনন্দ! পরমেষ্ঠী দর্জির পিঠে ছিল একটা কুঁজ, একেবারে পুরো সেরে গেল। সৌম্য দীপ্ত সম্পন্ন এক লাবণ্যময় পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন সেই পরমেষ্ঠী দর্জি। দেখতে যত সুন্দর ছিল, প্রভুর স্পর্শে তার চেয়ে আরো বেশি সুন্দর হয়ে গেল। আর সেই জগন্নাথ আর বলদেব আলিঙ্গন করা মাত্রই পরমেষ্ঠী দর্জির গায়ের যত ব্যথা, যত বেদনা সব দূর হয়ে গেল। জগন্নাথ বলদেব দুইজন গিয়ে সেই রাজার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে দেখছেন রাজা পরম আনন্দে তার ভক্তকে আঘাত করে তিনি ঘুমাচ্ছেন। আর বলদেব প্রভু তো কেমন ক্রোধী জানো তো। বলদেব প্রভু বলে, রে আমাদের ভক্তকে তুই প্রহার করেছিস। জগন্নাথ যতটা না মারছেন তার চেয়ে বেশি বলদেব প্রভু ধরে পিটানো শুরু করেছেন সেই মুসলিম রাজা। মুসলিম রাজা স্বপ্ন দেখছেন যে তার গায়ের উপরে চাবুকের বাড়ি পড়ছে,
আর সেই বিশাল হাট্টাগোট্টা চেহারা বলদেব প্রভু হাত লম্বা করে নিয়ে সেই মাতছেন। ভাবছে এত গভীর স্বপ্ন। স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন, জেগে উঠে ভাবছেন যে এত গভীর স্বপ্ন দেখলাম আমি, কিন্তু এ তো স্বপ্ন নয়, আমার তো সমগ্র অঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে গেছে, খাট ভিজে গেছে, সোনার পালঙ্ক আজ রক্তাক্ত হয়ে গেছে। চিৎকার করে উঠেছেন। প্রহারীরা ছুটতে ছুটতে রাজকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। কি হলো রাজা, কি হলো? দেখো আমাকে মেরে কেউ রক্তাক্ত করেছে, কোথায় কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না। বলে খুঁজে পাবে কি করে, উড়িষ্যা থেকে এসেছে আমাকে পিটানোর জন্য। ওই দর্জির প্রভু এসেছেন, দুই প্রভু এসে আমাকে খুব করে মেরে গেল। চলো চলো এক্ষুনি দর্জির কাছে। সকালের প্রভাতের আলো প্রকাশিত হতে না হতেই দর্জির কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে দেখছেন, আরে দর্জি, তোমার লোহার শৃঙ্খল মুক্ত, তোমার প্রভু নিশ্চয়ই তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আমার প্রভু এসেছিল। বলে দেখো তোমার প্রভু জগন্নাথ আমাকে কেমন করে মেরেছে, এই যে দেখো আমার সমগ্র দেহ রক্তাক্ত হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে তোমার প্রভুর সত্যি ক্ষমতা আছে, তার হাত আছে, তিনি যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো বস্তু গ্রহণ করতে পারেন, যে কোনো স্থানে তিনি গমন করতে পারেন, যে কোনো স্থানে যাওয়ার অধিকার তার আছে। ভগবান এইরকম নয় শুধুমাত্র পুরী ধামে রয়েছেন, ভগবান এরকম নয় তিনি শুধু বৃন্দাবন ধামে রয়েছেন। নাহম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয়েনা চ মদ ভক্ত যত্র গয়ন্ত্রী তত্র তিষ্ঠামি হে নারদঃ। যেখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন হয় প্রভু সেখানেই চলে আসেন। আজকে জগন্নাথ প্রভু পুরী ধাম থেকে আজকে এই গন্ডিচা মন্দিরে চলে এসেছেন। বলো জগন্নাথ ভগবান কি, বলদেব সুভদ্রা মহারানী কি। প্রভু এসেছেন এখানে, না আসলে এত মানুষ আসতো নাকি এখানে? সবাই এসেছেন কেন? প্রভু এসেছেন। ভাগবত মানে সাক্ষাৎ প্রভু ভাগবতের মধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছে। আর প্রভু উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীর সকল গ্লানি, সকল কালিমা যেন ঘুচে যায়। পরমেষ্ঠী দর্জির খ্যাতি বেড়ে গেল। যদি ভগবান কারুর গৃহে আসে না, তার খ্যাতি বেড়ে যায়, তার যশ বেড়ে যায়, সুনাম বেড়ে যায়, তার প্রণাম বেড়ে যায়। কেউ যদি একবার প্রভুর ভক্ত হয়ে যায়, দেখো তুমি রাস্তা দিয়ে ঘুরবে, কপালে তিলক নেই, কণ্ঠে কণ্ঠি মালা নেই, রাজার মতো পাট নিয়ে সারা বারাসাত ঘুরে এসো, কেউ তোমাকে প্রণাম করে কিনা, কেউ তোমার কাছে মাথা ঠোকে কিনা তুমি দেখো। আর একই ব্যক্তি, তুমি সেই একই ব্যক্তি, আগেও যেমন মনের ভিতরে শয়তানি ছিল, বদমাইশি ছিল, তাই আছে, কিন্তু শুধুমাত্র রাজার পাট ছেড়ে দাও আর ভিখারির মতো একটা ঝুলি নিয়ে নাও আর কপালে তিলক পরে নাও আর কণ্ঠে কণ্ঠি মালা পড়ো, সারা বারাসাত ঘুরে এসো, দেখো কত মানুষ তোমার কাছে গিয়ে তোমাকে প্রণাম নিবেদন করবেন, যে আত্মসমর্পণ করবেন। এই হচ্ছে ভগবানের আবির্ভাব। ভগবান যদি কারুর কাছে প্রকাশিত হয়, এই যে ভগবান তিলক রূপে প্রকাশিত হয়েছে, তিলকটা কি? ভগবানের প্রকাশ। ভগবান তোমার কপালে তিলক রূপে প্রকাশিত হয়েছে, তুমি শয়তান কি বদমায়েশ সেটা মানুষ দেখলো না, কিন্তু তোমাকে সবাই কিন্তু প্রণাম করলো, হ্যাঁ কি না? বলো মায়েরা, বলো রাধে রাধে, প্রেম সে বলো। একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই। দেখো এই পৃথিবীতে মনে হয় না আমার মতো শয়তান আর কেউ আছে। না, আমি এত বড় শয়তান, আমি এত বড় বদমায়েশ যে আমিও কোনো জায়গায় গেলে মানুষ আমাকেও প্রণাম করে। ওরা জানেই না তো আমি কত বড় বদমাইশ। যদি জানতো তাহলে আর প্রণাম করতো না। প্রেম সে বলো। এটা হচ্ছে আমার লাইফের প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। আমি জানি আমি কত বড় দুষ্টু, তারপরেও মানুষ আমার কাছে এসে হাত জোর করে, মনে করে যে আমি কত বড়, কিছু ঠিক নেই। কিন্তু রাজার পাট নিয়ে চলো, কেউ তোমার কাছে আসবে না। এটা ভগবান যদি প্রকাশিত হয় তার এই অবস্থা হয়, তার যশ বৃদ্ধি পায়, সুনাম বৃদ্ধি পায়, তার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়, ধন বৃদ্ধি পায়, সবকিছুই বাড়তে থাকে, আর কোনো কিছু কমে না। প্রেম সে বলো আর ওই জোরে। জগন্নাথ প্রভু পরমেষ্ঠী দর্জির মাঝখানেই নিজেকে প্রকাশ করে দিলেন, আর এমন প্রকাশ করলেন যে ব্যক্তিকে ধরে প্রহার করলো সেই ব্যক্তিকে রাজা বলছেন, আমার এই রাজ্যের সবচেয়ে নামি হাতি, দামি হাতিটাকে ডাকো। সেই
হস্তির পৃষ্ঠের উপরে জগন্নাথের ভক্ত পরমেষ্ঠী দর্জিকে বসিয়ে দিলেন। হস্তির পৃষ্ঠের উপরে বসে সসম্মানে রাজার মানুষ বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দেখছে, রে দেখো আমাদের বাড়ির পাশে দর্জিকে রাজা স্পেশাল হাতি দিয়ে পাঠিয়েছে, নিশ্চয়ই রাজার খাস মানুষে পরিণত হয়েছে। আর সঙ্গে কত সোনা দানা মণি মুক্তা খাবার দাবার এত দিয়েছেন যে পরমেষ্ঠী দর্জির পুরো পরিবার, তার পুরো বংশ খেয়েও শেষ করতে পারবে না, এত কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন। বলো গৌর প্রেমানন্দে। ভগবানের ভক্ত হলে লাভ আছে না লোকসান আছে? বলো। ভগবান এই হচ্ছে আমাদের সেই প্রভু জগন্নাথ। বলো একবার, এই যে আমরা গাইছিলাম না প্রভু জগন্নাথ, কে প্রভু জগন্নাথ? তো বলছে বাজান বাবা, মুদাভিরি নারী বদন কমলা স্বাদ মধুপ রমা শম্ভু ব্রহ্মা মুরপতি গণেশরে চিত পদ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। হে জগন্নাথ, আমার নয়ন পথের প্রতি হয়ে যাও। ভুজে সবে বেণু শিরসি শিকিপিচ্ছম কোটি তটে দুকুলাম নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষাম বিদধতে সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি লীলাপুরী জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু। হে প্রভু জগন্নাথ, বৃন্দাবনে বসে সমগ্র পৃথিবীকে তুমি লীলাময় করে দিয়েছো, সমগ্র পৃথিবীকে তুমি লীলার বাতাবরণে, সমগ্র পৃথিবীকে লীলার রসে ভাসমান করে দিয়েছো। হে প্রভু জগন্নাথ, কৃপা করে তুমি আমার নয়ন পথের প্রতি হয়ে যাও। এই প্রার্থনা যদি করতে পারি আমাদের জীবন ধন্য। স্বয়ং ভগবান শ্রীমান মহাপ্রভু গৌরহরি পুরীর মন্দিরে গরুর স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই প্রার্থনা করতেন। একেবারে স্বয়ং প্রভু, যিনি আমাদের আদর্শ, যিনি পথ দেখিয়েছেন, প্রভু নিজেই হাত জোর করে প্রভু জগন্নাথের কাছে, এক প্রভু আর এক প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতেন। এই প্রার্থনাই করতেন, নয়ন পথগামী ভব তুমি, আমার নয়ন পথের প্রতীক হয়ে যাও। আমার নয়নে যেন আর কিছু না দেখি, আর কিছুই যেন না ভাবতে পারি, আমার দর্শন যেন তুমি হও প্রভু। দর্শনে স্মরণে মননে সদা সর্বক্ষণ তোমারই স্মরণ যেন সদা সর্বক্ষণ যুক্ত থাকে। পরের শ্লোকে মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, মহাম্ভোরে তীরে কনক রুচিরে নীল শিখরে বসন প্রসাদন্ত সহজ বলভদ্রে নবলীনা সুভদ্রা মধ্যস্থ। মাঝখানে কে বসে আছেন? জগন্নাথ বলদেব প্রভু। সুভদ্রা, সুভদ্রা মধ্যস্থ সকল সুর সেবা বসনদ। সব এই পৃথিবীর সব সুরেরা যার সেবা করছেন, সুর সেবা বসরদ
জগন্নাথ স্বামী নয়ন পতগামী ভবতু। হে জগন্নাথ প্রভু, আমার নয়ন পথের পথিক হয়ে যাও। সকল সুরগণ যার সেবায় সদা সর্বক্ষণ যুক্ত রয়েছে, যারা ভগবানের ভক্ত তারা তো সবসময় সুর। অসুর কারা? যারা ভগবানের ভক্তি বিরোধিতা করেন তাদেরকে বলে অসুর। সুর কারা? যারা ভগবানের ভক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে চলেন। এই আপনারা যারা আছেন সবাই সুর। সবাই এসেছেন জগন্নাথকে জানবার জন্য, জগন্নাথের অপ্রাকৃত দিব্য চরিত্র মাধুরী শ্রবণ করবার